Good morning students, welcome to 12th standard economics 9th lesson. Okay, so last class la நம்ம என்னமா discuss பண்ணோம். இந்த lesson full-ஆவே scope of public finance discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல already we discussed in the concept of என்னென்ன பார்த்தோம், public expenditure, public revenue, public debt. Okay, so last class la financial administration அப்படிங்கற டாபிக்ல we can discuss the concept of what you mean by budget and different types of budget. Okay, that and all we discussed in last class. Okay, so listen, today's class we can discussed about the concept of what do you mean by fiscal policy. Okay, fiscal policy na enna, adoda meaning and definition, adha follow panni what are the physical instruments enna, adoda main objectives enna அப்படிங்கறத இன்னைக்கு பிரீஃபா பார்க்க போறோம். சரியா? First பாரு, what do you mean by fiscal policy? Okay, so and as an instrument of macroeconomic policy, fiscal policy has been very popular among modern governments. So the growing importance of fiscal policy was due to the Great Depression and the development of new economics by Keynes. Okay va? So the fiscal policy அப்படிங்கற கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா after 1930s ல வந்த Great Depressionக்கு அப்புறம் மாடர்ன் எகனாமிக்ஸ்ல பாப்புலரான ஒரு கான்செப்ட் தான் என்னன்னு சொல்றோம், fiscal policy. Okay va? So இந்த fiscal policy என்னன்னு டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க, நியூ எகனாமிக்ஸ் அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. அத சொன்னது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா J.M. Keynes. Okay va? இதோட மீனிங் பாரு, in common parlance, fiscal policy means the budgetary manipulation affecting the macroeconomic variables output, employment, saving, investment, etc. Okay, so fiscal policy அப்படினா இதோட common meaning பாருங்கடா, that is a budgetary manipulating affecting the macroeconomic variables. Okay வா? So budgetary financial instrument related எதை சொல்லலாம், macroeconomic variable affect பண்ணக்கூடிய whole output, employment, saving, investment, இதெல்லாம் சேர்த்ததை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், fiscal policy அப்படின்னு சொல்றோம். சரியா? இதுக்கு different economics given the different definition. அதுல one of the notable definition according to Vogler, அவரோட நேம் என்னடா, Vogler அப்படின்னு சொல்லுவோம். So இவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல fiscal policy ஓட definition பாரு, by fiscal policy is meant the use of public finance or expenditure, taxes, borrowing, financial administration to further our national economic objectives. Okay va? So நம்மளோட national economic objectives, okay, நம்மளோட national economic objectives achieve பண்றதுக்காக financial related நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய public finance, okay, public finance இருக்கலாம், otherwise public expenditure, taxes, borrowing, financial administration, இது எல்லாத்தையும் டீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், fiscal policy. Okay, so according to Vogler, அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல fiscal policy அப்படின்னா என்னடா, நம்ம கண்ட்ரீஸோட நேஷனல் எகனாமிக் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய fiscal policy இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்னென்ன, பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், டாக்ஸஸ், borrowing, financial administration. இப்போ நம்ம நாலு பார்த்தோம் இல்லையா, பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், டாக்ஸஸ்னா பப்ளிக் ரெவன்யூ, borrowingனா பப்ளிக் டெப்ட், ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா பட்ஜெட். ஓகே, ஸோ இந்த நாளையும் டீல் பண்ணக்கூடிய ஒன் கான்செப்ட் we described as the fiscal policy. ஓகேவா? இதோட மெயின் fiscal instruments என்னென்னு பாரு. ஓகேவா? ஸோ fiscal policy is implemented through fiscal instruments. It is called as the physical tools or physical levers. Okay va? So and the physical policy நம்ம achieve பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய important tools. Okay va? So இத தான் என்ன சொல்லுவோம், physical tools or physical instruments or physical levers அப்படினு சொல்லுவோம். சரியா? So அது என்னன்னு பாரு, government expenditure, okay, taxation and public debt. இந்த மூணு தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், physical instruments. Okay, அப்ப அந்த physical policy அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் டூல்ஸ் என்னன்னா, taxation, public expenditure, public debt. ஓகேவா? இப்போ taxation அப்படின்னா என்னடா, taxes transfer income from the people to the government. Taxes are either direct tax or indirect tax. So an increase in tax reduce the disposable income. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோ. இப்போ நம்ம taxation அப்படின்னா என்னமா, taxes transfer income from people to the government. Okay, so people ஓட income கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம செலுத்தக்கூடிய ஒரு அமௌண்ட் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், taxation. taxation அப்படிங்கிறது both என்னது, direct tax இருக்கலாம் இல்ல indirect tax இருக்கலாம். சரியா? இப்போ நீ யோசிச்சு பாரு, நம்ம tax rate increase ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம disposable income என்னமா, செலவிடக்கூடிய இன்கம். அப்ப நம்ம disposable income என்னாகும், ரெடியூஸ் ஆகும். ஏன்னா tax அதிகமாயிடுச்சு, அதனால நம்மளோட disposable income என்னாகும், ரெடியூஸ் ஆகும். So
taxation should be raised to control inflation. அப்ப இத நம்ம இந்த taxation அப்படிங்கிற டூலை எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம்? இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றப்ப. இன்ஃப்ளேஷன் என்னடா? பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி மணி வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுறது தான் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப அந்த இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக நம்ம என்னத்தை யூஸ் பண்றோம்? இந்த taxation. ஓகேவா? அப்ப டியூரிங் டிப்ரெஷன் டைம்ல டாக்ஸ் ரேட் என்னாகும்? இட் should be reduced. இன்ஃப்ளேஷன் டைம்ல டாக்ஸ் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம், டிஃப்ளேஷன் டைம்ல டாக்ஸ் ரேட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். Are you clear? அடுத்த வெப்பன் பாரு public expenditure. Public expenditure raises wages and salaries of the employees and thereby the aggregate demand for the goods and service. So hence the public expenditure is raised to fight recession and to reduce the control inflation. Okay, so public expenditure அதிகமாச்சுனா people ஓட wages, okay, common people ஓட wages, salaries இது எல்லாமே என்னாகும்? It should be increased. Okay வா? அப்ப நல்லா நோட் பண்ணிக்கோ. ஃபைட் டு என்னது? ரெசிசன் என்னமா? எக்கானமி அந்த நிலையா இருக்கிறப்ப, ஓகே, டவுனா இருக்கிறப்ப நம்ம பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன பண்ணிக்கலாம்? இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எக்கானமி டவுனா இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். கான்ட்ராஸ்டா இன்ஃப்ளேஷன் டைம்ல இதை என்ன பண்ணிக்கலாம்? ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டூல் டு அச்சீவ் த பிசிக்கல் பாலிசி. அடுத்த லாஸ்டா பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் டெப்ட். When government borrows by floating a loan, there is a transfer of funds from the public to the government. So at the time of interest payment and repayment of public debt, funds are transferred from government to public. Okay va? So public debt na enna sonna already? Borrowing from public. Okay va? So internal and external sources are நம்ம என்னது? பப்ளிக் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸா பப்ளிக் டெப்டை நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த டைம்ல பாரு, அட் த டைம் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் அண்ட் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் டெப்ட், வாங்கின கடனை திருப்பி செலுத்துறப்பவும் அதே சமயம் கவர்மெண்ட் வாங்கின கடனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றப்பவும் என்னாகும்? டிரான்ஸ்ஃபர் த ஃபண்ட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் டு பப்ளிக். கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து மறுபடியும் பப்ளிக் கிட்ட என்னாகும்? இட் ஷுட் பி சர்க்குலேட்டட். இதுக்கு பேர் என்னடா? பப்ளிக் டெப்ட். அப்ப இந்த மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணி டாக்ஸேஷன், public expenditure, public debt, இந்த மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணி we can achieve the physical policy aims. ஓகேவா? Are you clear? Physical instruments அப்படின்னா என்னன்னு புரியுதாடா? அடுத்த டாபிக் பாரு, objectives of physical policy. நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன? objectives of physical policy. ஓகே, ஏன் வந்து இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்? இதோட மெயின் objectives, இம்பார்ட்டன்ஸ் நோ என்னது? objectivesனா என்ன? aims அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதோட மெயின் aims என்னென்ன அப்படின்னு பாரு. to achieve the full employment, to maintain the price stability, another to improve the economic growth and equitable distribution, external, internal illama external stability also, capital formation and also the regional balance. இந்த பர்பஸ்க்காக தான் இந்த physical policy ஓட main aim அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? first one பாரு, full employment. Full employment is common objectives of physical policy in both developed countries and developing countries. So public expenditure on social overhead help to create employment opportunities. So in India, public expenditure on rural employment program like இது பாருங்கடா, NGNREGS. ஓகேவா? இதோட full form சொல்றேன், புக்ல நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மகாத்மா காந்தி, ஓகே, நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம். ஓகே, இது மட்டும் கொடுத்துருக்கா, NGNREGS. ஓகேவா? ஸோ அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? மகாத்மா காந்தி ரூரல் நேஷனல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம். புக்ல இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஸோ இதோட எய்மே என்னதான்? டு ப்ரொவைட் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன். ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி டெவலப்டு கண்ட்ரி, டெவலப்பிங் கண்ட்ரி, அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எந்த கண்ட்ரிஸ் தான் இருந்தாலும் அதோட மெயின் எய்ம் என்ன? டு ப்ரொவைட் த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ். ஓகே, அப்போ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பிசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டோட டூல் பார்த்தோம் இல்லையா? பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அப்போ அந்த பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை யூஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்? நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு to create the full employment. அதுக்காக கொண்டு வந்த ஸ்கீமுக்கு பேர் தான் என்னடா? MGNREGS. ஓகேவா? through அந்த ஸ்கீம் மூலமா they can provide the, otherwise they can create the employment opportunities to the public. ஓகே, அடுத்தது அதுக்கு எது இம்பார்ட்டன்ட்? இந்த physical policy very very important. next one பாரு, price stability. So price instability caused by mismatch between aggregate demand and aggregate supply. So inflation is due to the excess demand for goods. If excess demand is caused by the government expenditure in excess of real output, the most effective measure to cut down the public expenditure. So taxation of income is the best measure of excess demand due to the private spending.
taxation reduces the disposable income and so aggregate demand. ஓகேவா? அப்ப price instability. ஓகே, price instability எதமா கிரியேட் பண்ணும்? aggregate demand ஓட and aggregate supply. aggregate அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன்? total. அப்ப total demand and total supplyக்கு instability கிரியேட் பண்ணிரும். ஒன்னா excess demand கிரியேட் ஆயிரும், இல்ல அப்படின்னா excess supply கிரியேட் ஆயிரும். சரியா? இப்ப inflation எதனால கிரியேட் ஆகுது? excess demandனால. inflation எதனால கிரியேட் ஆகுது? excess demand. அப்ப demand அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்? price of the product என்ன ஆயிரும்? it should be increased. ஓகேவா? demand அதிகமாச்சு அப்படின்னா artificial scarcity இது பண்ணி price என்ன பண்ணிடுவாங்க? increase ஆயிரும், இல்ல ஒரு சில situationல price வந்து டவுனும் ஆயிரும். சரியா? அப்ப அதை கட் பண்றதுக்காக, அந்த price instability ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த என்னது பிசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா public expenditure and taxation. ஓகேவா? சோ இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்? இந்த பிரைஸை வந்து ஸ்டேபிளா கண்ட்ரோலா வச்சுக்கலாம். சரியா? சோ இன்ஃப்ளேஷன், அதே மாதிரி டிப்ரெஷன் டைம்ல the government need to increase spending and reduce the taxation. ஸ்பெண்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணி டாக்ஸை வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா டிப்ரெஷன் டைம்ல பிரைஸை வந்து நம்ம ஸ்டேபிள் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அடுத்தது பாரு economic growth. okay, so fiscal policy is to increase the protective capacity of the economy. Tax is to be instrument for encouraging investment. So tax holidays and tax rebate for new industries to stimulate investment. So public sector investment ought to be increased to fill the gap left to the private investment. So when the resources of mobilization through tax measures is inadequate, the government resorts to borrowing both from internal and external sources to the finance growth subject. இப்போ economic growth எப்படி improve பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா tax. ஓகேவா? இப்போ tax is the used to instrument for encouraging investment. tax நம்ம அதிகமா லெவிடா இருக்கிறப்ப, tax income அதிகமா கிடைக்கிறப்ப நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? இன்னமும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுவாங்க. அப்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாச்சுன்னா அவுட்புட் அதிகமா கொடுக்கணும். அவுட்புட் அதிகமா கொடுக்கணும் அப்படின்னா we can provide the better employment opportunities. ஓகேவா? அப்ப பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப நம்ம பேக்வர்டு ஏரியால இன்னும் பிசினஸ் என்னது என்கரேஜ் பண்றதுக்காக டாக்ஸ் ஹாலிடே அண்ட் டாக்ஸ் ரிபேட். டாக்ஸ் ஹாலிடேஸ்னா வரி கட்ட வேண்டியதில்லை ஒரு சில செக்டாருக்கு. ஓகேவா? ரிபேட் அப்படின்னா சம் அலவன்ஸ் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்றது, டிஸ்கவுண்ட் மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணி இன்னமும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? எக்கனாமிக் growth-ஐ வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து இந்த பிசிக்கல் பாலிசி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகேவா? அடுத்தது பாரு equitable distribution. So progressive rates in taxation help to reduce the gap between rich and poor. Similarly, progressive tax in public expenditure through welfare schemes such as freedom, noon meal for school children and subsidies promote the living standard of people. Okay, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா progressive taxation என்னமா? இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆக நம்மளோட டாக்ஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப ரிச் வந்து they can pay the highest tax, poor they can pay the lowest tax. ஓகேவா? So according to the ability, otherwise according to the capacity of the taxpayer, tax should be levied under the progressive tax system. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி பண்றதுனால பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன ஆகும்? இன்னமும் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை அந்த பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எந்தெந்த ஸ்கீம்காக யூஸ் பண்ணலாம்? வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ்க்காக. ஓகேவா? பீப்புளுக்கு என்ன பண்றது? ஃப்ரீ எஜுகேஷன் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறது, சப்சிடிஸ் ப்ரொவைட் பண்றது, நூன் மூல் சிஸ்டம்னா என்னமா? ஃப்ரீ நூன் மூல் மீல் சிஸ்டம், மதிய உணவு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு நம்ம பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்து பாரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி. Fluctuation in international trade causes movements in exchange rate. So tax concession and subsidy to export oriented units helps to boost export. ஓகேவா? ஸோ நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டை இன்னும் என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அந்த டாக்ஸ் இது பண்றோம் இல்லையா? குட்ஸ் இங்கிருந்து நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து அதர் கண்ட்ரிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றப்ப ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்போ அந்த டாக்ஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஒரு சில வந்து கன்செஷன் கொடுக்கலாம். யாரு நல்லா எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்களோ அவங்கள பூஸ்ட் அப் பண்ற மாதிரி they can give அந்த டாக்ஸ் கன்செஷன், ஓகே, சப்சிடிஸ் இதெல்லாம் கொடுத்து நம்ம அவங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ import அப்ப நம்ம என்ன டியூட்டிமா பே பண்ணுவோம்? கஸ்டம் டியூட்டி. ஸோ கஸ்டம் டியூட்டி ஆன் இம்போர்ட் ஆஃப் நான் எசென்ஷியல் ஐட்டம் ஹெல்ப் டு கட் இம்போர்ட் பில். கஸ்டம் டியூட்டி என்னது? இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால அன்னெசரி குட்ஸ், நான் எசென்ஷியல் குட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதை இம்போர்ட் பண்றதை நம்ம ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸோ தட் ரிடக்ஷன் இன் இம்போர்ட் டியூட்டி ஆன் இம்போர்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் அண்ட் மெஷினரி இஸ் எனேபிள் டு த ரிடக்ஷன் இன் காஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் த காம்படிட்டிவ். அப்ப நல்லா நோட் பண்ணு, நான் எசென்ஷியல் குட்ஸுக்கான இம்போர்ட் என்னது? இம்போர்ட் டியூட்டியை வந்து
இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு கான்ட்ராஸ்டா ரா மெட்டீரியலுக்கான இம்போர்ட் டியூட்டி இருக்கும்ல அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த ரா மெட்டீரியலை வச்சு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் நம்ம கண்ட்ரியில் அதிகமாக இது பண்ணலாம். சரியா? அப்போ அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி, ஓகே, ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட். அப்போ எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இம்போர்ட், அதர்வைஸ் என்னது ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ்னா எக்ஸ்போர்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இம்போர்ட்டை குறைக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப் எடுக்கணுமோ த்ரூ இந்த ஃபிசிக்கல் பாலிசி மூலமாக we can take. ஓகேவா? அடுத்தது பாரு கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். So capital formation is essential for a rapid economic development. So அதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம், tax relief helps to increase the disposable income, savings and thereby the capital formation. ஓகேவா? இப்போ tax relief கொடுக்கறது மூலமா, tax reliefனா என்னமா, taxல கொஞ்சம் percentage குறைக்கிறது, இல்லை சில subsidies ப்ரொவைட் பண்ணுறது. அப்போ tax rate குறைஞ்சது அப்படின்னா பீப்புளோட disposable income, செலவிடக்கூடிய இன்கம் என்னாகும், it should be increased. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவிங்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், சேவிங்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ப்ரொடக்ஷன், சேவிங்ஸ், இன்கம் இதெல்லாம் ஃபர்தராக என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், இட் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்ட். ஸோ கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் லைக் பவர், டிரான்ஸ்போர்ட் என்கரேஜ் த பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ கவர்மெண்ட் என்னது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடுறதுனால பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன ஆகும், இட் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்ட். ஓகேவா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் பாலிசியோட அடுத்த மெயின் எய்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு இம்ப்ரூவ் த ரீஜனல் பேலன்ஸ். ஃபிசிக்கல் இன்சென்டிவ்ஸ்னா என்னமா, ஊக்கத்தொகை. Physical incentives for industries in the backward region help to narrow down regional imbalances. So, public expenditure may used to start industrial estate so that industrial activity and stimulate the backward regions. Okay va? So, industries க்கு physical incentives அதிகமாக ப்ரொவைட் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா பீப்புளுமே என்ன பண்ணுவாங்க, they can give என்னது நியூ இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ண, எஸ்பெஷலி பேக்வேர்ட் ஏரியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ண இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நம்ம நிறைய இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்குறப்ப, கவர்மெண்ட் கொடுக்குறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய பீப்புள் என்னவாங்க என்கரேஜ் ஆகி பேக்வேர்ட் ஏரியாவில் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் இது வந்து எஸ்டேட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகேவா? அப்போ அந்த இடத்துல ரீஜனல் இம்பேலன்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, ரெடியூஸ் ஆகுது. ஓகே, சிட்டிஸில் தான் டெவலப் ஆகணும், ரூரல் வந்து டெவலப் ஆகாது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எல்லாம் என்ன ஆகுது, டெஸ்ட்ராய் ஆகி எல்லா டைப் ஆஃப் ரீஜனும் என்ன ஆகுது, இட் ஷுட் பி பேலன்ஸ்டு க்ரோத்தாக இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு இந்த ஃபிசிக்கல் இன்சென்டிவ். ஓகே, ஸோ 9th லெசன் அவ்வளோதான்டா. ஸோ லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக நம்ம 9th லெசன் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ ஓரளவுக்கு என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோன்னு ரீகால் பண்ணிக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், பப்ளிக் ஃபினான்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். இந்த லெசன் நேம் என்ன, ஃபிசிக்கல் பாலிசி. இதில் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம், ஸ்கோப் ஆஃப் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் தான் இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே. சரியா? என்னென்ன ஸ்கோப் பார்த்தோம், பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்ன, பப்ளிக் ரெவன்யூனா என்ன, பப்ளிக் டெப்ட்னா என்ன, ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா என்ன. இன்னைக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஃபிசிக்கல் பாலிசி. இதுதான் 5th ஸ்கோப் ஆஃப் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ். ஓகேவா? ஃபிசிக்கல் பாலிசியில் என்னென்னடா பார்த்தோம் இன்னைக்கு, மீனிங் அண்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் பாலிசி, வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் டூல்ஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் பாலிசி, அதை ஃபாலோ பண்ணி வாட் ஆர் த மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் பாலிசி அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆர் யூ கிளியர்மா? தட்ஸ் ஆல் 9th லெசன். ஓகே, தேங்க்யூ.